اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغ ولا نزور. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنور، يا ربي نورا وأمانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وأسقنا
على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدع لله بذات العالية صلى الله عليه مستمر فوق المرقة على ما أمانه وأولاه صلى الله عليه ويسمي بحمد موارده ساعدة هنية صلى الله عليه مبتدعا من الشكر الجميل مضايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقلب الأولية صلى الله عليه المنتقل بالغرور الكريمة والتماس صلى الله عليه وأستمع الله تعالى رضوانا يحبس الإكرام الظاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وأستديه هدية لسلوك سبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطاب الخطاء صلى وخطاه الله عليه وأنصر بصوت المولد النبوي برادا حسنا عبقريا صلى الله عليه قريبا من النسب الشريف ذكره على المسامع بغلاه صلى الله عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عبد اللهم قمر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة بن محمد بن صالح والسليم صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد الملك واسمه المغيرة الذي يتملك رقاب لعمره صلى الله عليه ابن قصي واسمه مجمع صلي بقصي لمقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماكنا صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيل واسمه قريش وإليه تنسب البطول القرشية صلى الله عليه وما فوقه كلابي كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه ابن مالك بن النضر بن كتاب بن حسيمة بن مدركة بن إياس وهو أول من أهد البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه صلى الله عليه ابن مبارك بن مسهر بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائدا وبنان سنة السنية صلى الله عليه وأمره إلى الخليل إبراهيم ما أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنا بلا ريب عندك بالعلوم النسبية صلى الله عليه إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنكما صلى الله عليه فأعظم به من أقل تألقت كواكبه الضرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المرتقى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, para pembina Yayasan
Islamic Center yang kami hormati, bapak-bapak, para pengawas Yayasan Islamic Center yang kami hormati, Bapak Ketua beserta para pengurus Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon yang kami hormati, para ketua lembaga di lingkungan Yayasan Islamic Center yang kami hormati, para bapak, para ibu guru, beserta para tenaga administrasi yang ada di lingkungan sekolah dan madrasah Yayasan Islamic Center yang kami hormati, para siswa yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan inayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Semoga kita mendapat keberkahan darinya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga terlimpah pula kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, khususnya kepada Pak Ketua Yayasan, perkenankan pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Pelaksana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini adalah merupakan realisasi program kerja Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon tahun 1924, dan pelaksanaan ini adalah berdasar kepada keputusan rapat terbatas bidang dakwah bersama ketua dan kepala lembaga yang ada di lingkungan Islamic Center. Dalam rapat terbatas itu berkembang diskusi antara lain menghendaki agar perayaan ini dilaksanakan secara menyeluruh untuk keluarga besar Islamic Center, termasuk para siswa yang ada di lingkungan Islamic Center. Kemudian ditambahkan dengan adanya penampilan kemampuan yang telah dihasilkan oleh para pendidik dalam lingkungan yang ada di Islamic Center Kabupaten Cirebon. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula kita akan berkesempatan untuk dapat mendengarkan tausiah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammadun SPD MPD, dan muda kita yang sedang naik daun. Mudah-mudahan kita doakan beliau akan sukses di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini, dengan harapan acara ini akan berlangsung tertib dan lancar sampai akhir mendengarkan tausiah dan pesan-pesan yang akan disampaikan Al-Ustadz Haji Muhammadun yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan akan jadi contoh dan teladan untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bersama di lingkungan Islamic Center Kabupaten Cirebon. Akhirnya perkenankan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua Yayasan telah memberikan support dan rekomendasi untuk pelaksanaan perayaan pada hari ini. Juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan terampil walaupun banyak kekurangan-kekurangan. Dan kepada kita semua pesan terakhir adalah mari kita dengan lapang dada, kita buka hati kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammadun SPD dan MPD. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan keberkahan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya. Yang kami hormati pembina, pengawas, dan rekan-rekan pengurus Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati para kepala lembaga, juga seluruh stakeholder yang ada di lembaga masing-masing. Anak-anakku yang kami cintai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammadun MPD, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang mulia gedung pertemuan Islamic Center Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga kita tetap curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in sampai pada umatnya yang setia sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, pada hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya sedianya ketua langsung yang menyampaikan sambutan, namun karena kondisi kesehatan beliau masih kurang fit sehingga pada kesempatan pagi ini tidak mengurangi rasa hebat kegiatan ini diwakili oleh wakil ketua Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon. Namun beliau sudah berpesan bahwasanya pertama tentu mengaturkan terima kasih kepada pengurus yayasan, dalam hal ini adalah bidang dakwah yang tentu disupport oleh seluruh lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi tahun 1446 Hijriah ini yang sedikit berbeda. Dan ini barangkali kegiatan Maulid yang diselenggarakan menampilkan kemampuan para siswa dari mulai TK, Kober, siswa MTS, siswa MA, SMK, telah kita bersama-sama nikmati. Dan kegiatan Maulid Nabi kesempatan ini adalah merupakan jawaban buat kita semuanya, khususnya para siswa yang konon katanya bertanya, Pak, apa Islamic Center Muhammadiyah? Bukan. Ingat, Islamic Center memang bukan milik Muhammadiyah,
bukan milik organisasi NU, tetapi Islamic Center adalah milik kita semuanya. Kalau bermasalah atau masalah kaitannya dengan pengamalan agama di dalam beribadah, di dalam bersolat atau zikir ataupun yang lain, itu silahkan kembali kepada warga Islamic Center itu sendiri yang mungkin membawa ciri khas dari masing rumah dari rumahnya masing-masing. Yang pasti Islamic Center ini adalah ingin menyatukan dari semua ragam yang ada, dan yang pasti warga Islamic Center Kabupaten Cirebon tidak boleh fanatik terhadap salah satu golongan tertentu, tidak boleh saling menyalahkan. Anak-anakku, kita sepakat bahwasanya apa yang sudah silakan pada anak-anakku yang baru masuk dan sejajar, silakan segera duduk tertib. Ya. Pada anak-anakku khususnya bahwasanya Islamic Center itu punya visi yang di depan terpampang adalah dalam rangka mewujudkan Islamic Center menjadi pusat pengembangan dakwah yang modern, profesional dan berperadaban. Inilah barangkali profesionalitas kita di mengurus Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, memberikan keleluasaan berekspresi pada seluruh warganya, warga Islamic Center. Dan bisa jadi bahwasanya kalian para siswa mendatang atau hari-hari ke depannya, atau pada saat kalian sudah mampu menunjukkan kemampuannya, silahkan bersama-sama berkiprah di Islamic Center Kabupaten Cirebon. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak ma'idah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammadun MPD. Dan tentunya kami keluarga besar Yayasan Islamic Center mengaturkan terima kasih atas kesiapannya. Semoga doa kami pada Ustaz Muhammadun terus sukses dan tentunya akan memberikan pengaruh terhadap Yayasan Islamic Center Kabupaten itu sendiri. Hanya kepada Allah lah kita semuanya serahkan. Mudah-mudahan kegiatan ini jadi amal ibadah dan tentunya menjadi umat Rasulullah yang nanti di alam akhir saat telah mendapatkan syafaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan di kolam dikuras Pak Haji. Yang jawab salam keras semoga cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع الرحمة والبركة، وافتراقنا بعده افتراق الرحمة والبركة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin muhtaramin, para kiai, para ustaz, para ustazah, wabil khusus segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, yang kami hormati pembina, pengawas, pengurus Yayasan Islamic Center, yang kami hormati pimpinan lembaga lingkup Yayasan Islamic Center beserta guru TU, karyawan, anak-anakku, siswa-siswi dari TK, Kober, MTS, MA, SMK Islamic Center Kabupaten Cirebon yang berbahagia. Alhamdulillah, siang ini kita bersama-sama berkumpul di gedung pertemuan Islamic Center Kabupaten Cirebon di hari Selasa 1 Oktober 2024 dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Keluarga besar Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semua dipanjangkan umurnya, ditinggikan derajatnya, diluaskan rezekinya, dilebarkan badannya, disehatkan badannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta sehat ekonominya. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, mengawali acara kita, mari kita bersama
bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pendiri Yayasan Islamic Center kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus yang telah wafat. Semoga Allah ampuni semua dosanya, diterima semua amal ibadahnya, diluaskan kuburannya. Yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang susah diberikan kemudahan, yang sedang tertimpa musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah liridha'illah ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa li ummatihi syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dibarakati suratul Fatihah, doa kita semua diijabah. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, sekarang ini banyak sekali orang yang hanya bisa memberikan contoh, namun sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Memberikan contoh itu memang sangat mudah, tetapi memberi contoh itu sulit. Oleh karenanya ketika kita semua bertekad ingin menjadi contoh, maka mari kita semua niatkan saat ini adalah peringatan Maulid Nabi ini ingin mencontoh suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman yang tadi dibaca oleh Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut asma Allah. Kenapa manusia ini suka mencontoh, suka meniru? Bahkan ada dalam satu penelitian, mungkin lebih dari 85% orang itu sukanya nyontoh, sukanya niru. Temannya punya sepatu baru warnanya merah, bagus banget, besoknya beli sepatu baru warna merah. Temannya beli kerudung warnanya biru, abu-abu, bagus banget, lunas belum? Besoknya beli. Kita semua memang manusia sukanya niru, sedikit sekali yang kreatif.
Kalau benar-benar kita kepengen mencontoh Nabi Muhammad, maka yang pertama yang harus kita lakukan apa? Satu adalah mari kita semua mengenal lebih dekat lagi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang disebut tujuan peringatan Maulid Nabi sekarang adalah yang pertama lil ma'rifah. Apa? Ma'rifah asal kata dari arafah. Arafah itu kenal, tahu, ngerti, nyahong, uning, weruh. Saya tanya, apakah yang hadir di sini kenal dengan Nabi Muhammad? Kenalan di mana? Baik, saya yakin yang hadir di sini kenal Nabi Muhammad. Tadi sudah dibaca Maulidul Barzanji, di sana menceritakan tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita pengen mengenal Nabi Muhammad, maka kita harus baca sejarah beliau. Di sana dinyatakan bahwa saya Nabi Muhammad lahir di kota pada hari, pada tanggal, bulan, tahun gajah. Ayahnya bernama, ibunya bernama, kakeknya bernama, pamannya bernama, neneknya bernama. Siapa bu? Nggak tahu. Katanya kenal. Baik anak-anakku, dari jalur ayah Sayyid Abdullah, perhatikan, nenek beliau bernama Fatimah binti Amr. Siapa? Alhamdulillah. Dari jalur ibu Siti Fatimah, neneknya bernama Barrah binti Abdul Uzza. Siapa? Alhamdulillah. Supaya lebih kenal lagi, yuk kita boleh melantunkan syairnya. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Bakar, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, oh penuh, yang penuh, yang penuh, yang penuh. Salam Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Dalam sebuah syair, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi lakal basyar,
bukan seperti manusia biasa. Diibaratkan Nabi Muhammad adalah bainal yaqut wal hajar. Nabi Muhammad itu bagaikan intan permata yang mahal harganya di antara bebatuan biasa. Ketahuilah anak-anakku bahwa saya Nabi Muhammad itu adalah manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa seperti kita. Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bedanya Nabi Muhammad dengan kita apa? Kalau tadi dibaca di Mahalul Qiyam, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau wahai Nabi laksana matahari, engkau wahai Nabi laksana bulan purnama, engkau wahai Nabi adalah anta nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Makanya anak-anakku, Rasulullah ketika siang hari berjalan di bawah teriknya matahari, beliau tidak mempunyai bayangan. Tapi kalau kita yang berjalan siang hari, ada bayangannya tidak? Warnanya apa? Beda. Rasul itu bercahaya. Cahaya nabrak cahaya, tidak ada bayangannya. Rasul pun berkeringat, tetapi keringat beliau baunya wanginya luar biasa, kal misik. Tetapi kita berkeringat juga, namun keringat kita baunya beda. Rasul sama kita. Ya, baik. Yang kedua, niatkan yuk peringatan Maulid Nabi kita tadi tidak hanya sebatas mengenal, tetapi yang kedua harus meningkat adalah lil mahabbah. Apa? Tadi lil makrifah, sekarang lil mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Mari kita niatkan siang ini kumpul kita di sini adalah semata-mata untuk lebih mencintai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa hukumnya kita mencintai Nabi? Wajib. Bahkan Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Baik, saya tanya, jawab yang keras. Apakah yang hadir di sini cinta kepada Nabi? Apakah pernah berjumpa dengan Nabi? Apakah cinta kepada Allah? Apakah mampu melihat Allah? Subhanallah. Saya yakin yang hadir di sini siang ini di hatinya ada imannya. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Anak-anakku, biasanya kalau orang cinta, orang senang itu karena melihat. Ya, melihat laki-laki ganteng seperti saya. Lihat Pak Madut tuh kalau samping kanan kayak Salman Khan, samping kiri kayak Shahrukh Khan, pas dari depan kayak Dakota. Ketika perempuan melihat laki-laki ganteng, alisnya seperti semut beriringan, kumisnya kayak iwak lele, kemudian di hatinya senang, ini wajar. Begitupun sang laki-laki ketika melihat perempuan cantik, rambutnya seperti gelombang lautan, matanya kayak damar, kanginan, kiep-kiep, sendu semenduin, lambe kayak kepundung abang. Jika dia berjalan rembulan pun padam, senyumnya menggoda iman. Kemudian laki-laki ini sangat wajar sekali. Di jalan raya kita melihat mobil yang sangat bagus. Ya Allah, itu mobil siapa? Terus hatinya senang. Ini sangat wajar. Tetapi Bapak Ibu dan anak-anakku yang ada di sini, ketika ditanya apakah cinta kepada Nabi, cinta. Apakah cinta kepada Allah? Cinta. Apakah pernah berjumpa dengan Nabi? Tidak pernah. Apakah pernah mampu melihat Allah? Tidak. Berarti kembali Bapak yakinkan di hatinya ada iman. Kenapa kita tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena keterbatasan pandangan kita, keterbatasan ilmu kita, kita tidak mampu memandang Allah Subhanahu. Padahal ketika kita sholat, ungkapan yang pertama kali kita ucapkan adalah kalimatnya Allahu. Allah Maha. Kita tidak mampu memandang Allah. Kalau boleh dianalogikan, pernah lihat kelelawar? Kelelawar itu keluarnya kapan? Kalau siang hari kemana? Kenapa tidur? Ngantuk. Kelelawar itu anak-anakku ketika siang hari mereka memejamkan kedua matanya karena silau dengan sorot sinar mata. Tetapi ketika mataharinya terbenam, dia baru bisa buka matanya kemudian terbang. Ini artinya apa? Bukan mataharinya tidak ada, mataharinya besar, tapi dia sendiri yang tidak mampu memandang mata. Allah Maha Besar anak-anakku. Kita tidak mampu memandang Allah, tapi yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Wajib kita beriman Allah itu ada. Jangan sampai maaf, di luar sana anak-anakku ada sekelompok orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka disebut kelompok ateis.
Bahkan pernah pemerintah kita pun memberantas satu faham yang anti Tuhan, yaitu faham komunis. Pernah dengar cerita ada guru komunis yang mengajarkan fahamnya kepada anak-anak SD? Ini guru komunis datang, contoh. Pagi anak-anak, jawab dong. Pagi anak-anak. Kata guru komunis, anak-anak, apakah kalian punya Tuhan? Silakan kalian merem matanya, minta permen sama Tuhan kalian. Itu anak SD, Pak, Bu, semua matanya merem, meminta kepada Tuhannya, ya Allah minta permen, ya Allah jaluk permen, ya Allah, ya Allah hoyong permen, permen ya Allah, satu aja ya Allah. Sekarang buka mata kalian, ada tidak permennya? Baik, sekarang kalian semua anak-anakku merem semua matanya, minta permen sama Bapak. Semua anak-anak SD kemudian merem lagi. Pak Guru minta permen, Pak Guru jaluk permen, Pak Guru hoyong permen. Ketika anak-anak itu merem, si guru ngasih permen satu-satu di atas mejanya. Anak-anakku, silakan kalian buka matanya, permennya ada tidak? Tadi kalian minta permen sama Tuhan kalian tidak dikasih, berarti Tuhan kalian tidak ada. Kata guru kok. Kemudian guru komunis nanya lagi, anak-anak, apakah kalian melihat Tuhan kalian? Tidak. Guru komunis kemudian memberikan sebuah statement. Apa statementnya? Segala sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa kelihatan, itu pasti tidak ada. Kata guru kok. Apa pernyataannya? Sesuatu yang tidak bisa kelihatan itu tidak. Akhirnya dari pojok sana ada yang mengacungkan tangannya. Maaf Pak Guru, saya tidak setuju dengan pernyataan Pak Guru. Sesuatu yang tidak bisa dilihat itu pasti tidak ada. Saya tidak Apa alasannya? Yang di pojok ngomong, hai teman-teman, apakah teman-teman lihat otaknya Pak Guru? Berarti Pak Guru gak punya. Anak-anakku, sesuatu yang tidak bisa dilihat itu bukan pasti tidak ada. Betul? Mau bukti? Semua angkat tangannya yang kanan. Semua yang kanan diangkat. Oke, yang di luar angkat tangannya. Siap? Dekatkan ke mulut Anda. Dekatkan ke mulut Anda. Tiup. Ada apanya? Ada apanya? Apakah angin kelihatan? Apakah Anda yakin angin ada? Baru angin. Jadi maksudnya sesuatu yang tidak tampak itu bukan pasti tidak. Ini lampu nyala anak-anakku. Ada setrumnya tidak? Kelihatan tidak setrumnya?
Oleh karena itu kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada yang mengatur segala ya di alam raya ini. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada siang. Teratur tidak? Sesuatu yang teratur pasti ada yang mengaturnya. Allah Subhanahu. Sulit anak-anakku kita mencintai Allah karena kita tidak mampu melihat Allah. Lalu bagaimana? Rasul memberikan jalannya kepada kita. Man ahabbani faqad ahabballah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia sungguh telah mencintai Allah. Sulit kita mencintai Rasul karena Rasul sudah wafat kurang lebih 15 abad yang lalu. Lalu bagaimana? Rasul memberikan jalannya kembali kepada kita. Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan orang-orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Kira-kira orang alim itu siapa? Para ulama kita, ustaz-ustazah kita, guru-guru kita, mereka lah orang-orang alim. Kita wajib sayang, hormat, cinta kepadanya. Kenapa? Karena kalau cinta kepada orang alim berarti cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad berarti cinta kepada Allah Subhanahu. Baik. Lalu ketika kita semua menyatakan saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasulullah, apa buktinya? Mari kita buktikan anak-anakku. Buktinya yang pertama apa? Man ahabba syai'an kasura zikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti sering-sering menyebut-nyebutnya. Yang diingat itu yang dicintainya saja. Yang disebut itu kekasihnya saja. Ada pemuda yang di atas pemuda semua kan? Ada pemuda senang motor, kemana-mana pasti ngobrolnya ketemu saudara ngobrolnya motor, dengan temennya motor, dengan tetangganya ngobrolnya sampai tidur ngelindurnya motor. Ada AA sama Iik lagi seneng-senengan, lagi jatuh cintrong, kemana-mana yang diingat si dia saja. Mau makan ingat dia, mau minum ingat, mau tidur ingat, sendirian ingat, masuk WC ingat, masuk WC ingat. Begitupun anak-anakku, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, yuk perbanyak menyebut asma. Menyebut asma. Minimal ketika mau melakukan perbuatan yang baik, awali dengan ucapan selesainya dengan alhamdulillah. Mau makan baca mau minum mau tidur mau nyontek katakanlah selesai makan, selesai minum, bangun tidur, kesandung batu, ya Allah.
Guru agama siapa? Ya Allah. Oke deh, nggak apa-apa. Kesandung batu, alhamdulillah. Nah, gimana ceritanya? Pemuda ganteng keluar dari rumah menuju ke pasar. Dia tidak pakai sepatu, tidak pakai alias tiba-tiba di tengah jalan jempol kakinya yang kanan kesandung batu. Ucapnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi alhamdulillah. Lu kenapa alhamdulillah Pak? Oke, Bapak tanya. Jari kaki ada berapa? Nyantap nih. Oh, jari kaki di 5. Ya caranya begini. Ulangi. Jari kaki ada berapa? Yang kesandung hanya jempol kanannya saja 1. Yang 9 kesandung tidak. Alhamdulillah. Itu maksud aku. Baik anak-anakku, ayo kita perbanyak menyebut asma Allah dengan berzikir kepada minimal selesai sholat fardu. Ungkapkan bacaan tasbih 30, tahmid 30, 3 takbir 30, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Maka apa? Semua dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Gampang tidak? Subhanallah 33, alhamdulillah 30, Allahu Akbar. Masa mau konon? Kira sapi anak-anakku. Subhanallah, subhanallah, maha suci dari segala sifat kekurangan. Kita semua manusia serba kurang. Diakui atau tidak, seneng atau tidak, suka atau tidak, manusia niku sifate kur. Punya 1 pengen, punya 2 pengen, punya 3 pengen. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mujur ngalor ngidul baru selesai. Contoh, misalnya di sini siapa? Ada Pak Haji Toha, Pak Haji Rasid, Pak Haji Saleh dengan Pak Tohid dan Ustadz Barudin ya. Ini 5 orang mau sodako. Sodakonya 3 ember. Ditambah ada ayah dari Jumali. 3 ember di jalan raya. 3 ember di jalan, 1 ember isinya beras, 1 ember isinya daging, 1 ember isinya duit. Kira-kira pertanyaannya anak-anakku, kalau yang lewat ayam ngambilnya apa? Beras. Nggak mungkin ayam ngambil daging. Kalau yang lewat kucing ngambilnya apa? Kalau yang lewat manusia ngambilnya apa? Semua diangkut. Ya Allah, ya duit, ya beras, apalagi daging. Rakus manusia memang. Subhanallah, maha suci dari segala sifat keku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah maha besar. Ditutup dengan tahlil la ilaha illallah.
Setelah itu anak-anakku, yuk kita doakan orang-orang tua kita. Bagaimana doanya Pak? Minimal Rabbil firli wali warham kama rabbayani. Ayo anak-anakku, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya. Ya Allah, ampuni segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Rahmatilah, sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mendidikku, menyayangiku, membesarkanku sejak kecil. Ketahuilah anak-anakku, orang tua ada dua model. Yang pertama, orang tua biologis. Yang kedua, orang tua spiritualis. Siapa orang tua biologis? Mereka lah ayah ibu kandung kita. Wajib kita hormati dan berbakti kepadanya. Begitupun model orang tua yang kedua, orang tua spiritualis. Siapa mereka anak-anakku? Mereka lah para guru kita, para ustaz-ustazat kita yang membesarkan rohani kita, yang mengajari kita, yang mendidik ilmu kita. Kita wajib hormat kepada kedua model orang tua ini. Anak-anakku, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka kita harus perbanyak menyebut asma beliau. Dengan apa Pak? Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi-Mu. Saya tanya, yang jujur jawab. Kalau bisa saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Oke, jawab. Berapa kali yang wajib sehari semalam baca sholawat? Kalau nggak baca dosa. Ada yang tahu? Di sini hadiah. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Ini habis selesai ceramahnya ya. Baik, membaca sholawat atas Nabi Muhammad yang wajib sehari semalam itu 5 kali neng. Ada siapa 100? 5 kali. Kapan kita wajib baca sholawat? Ketika kita sholat fardu, dalam duduk tahiyat akhir, setelah membaca tasyahud akhir, maka kita wajib membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa ala ali sampai fil alamina innaka hamidun. Minimal bacaan sholawat yang wajib itu adalah ungkapannya Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Kalau wa ala ali kesana sunnah hukumnya anak-anakku. Kenapa Pak? Membaca sholawat itu wajib karena termasuk salah satu rukunnya sholat. Jadi maaf kalau ada orang sholat tapi tidak mau baca sholawat, sholatnya tidak diterima coy. Tidak sah karena meninggalkan salah satu rukunnya sholat. Paham? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
taslima. Allahumma shalli alaihi. Di luar itu berbanyak baca salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat. Orang yang paling utama, yang paling dekat di sisiku, sabda Nabi, di hari kiamat, siapa anak-anakku? Mereka lah yang paling banyak membaca sholawat untukku. Maka perbanyak yuk baca sholawat. Silakan dengan berbagai macam kegiatan boleh. Di rumah sambil nyetrika boleh, sambil ngasuh adik boleh, sambil nyapu boleh nggak? Boleh, sambil masak boleh, walaupun kalian sedang berhalangan hadas besar, boleh baca sholawat. Padu asal jangan lagi mendek baik, ngeden salawat, nggak boleh. Dan sambil goreng tempe boleh tidak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Salam Nabi Muhammad. Saking enaknya baca sholawat sampai tempenya akhirnya ini si istri ditanya oleh suaminya, "Mama masak apa mah?" "Ini Pak, ini tempe sholawat." Loh bisa begitu Pak? "Iya, Mama masaknya pakai sholawat." Coba Pak diicipi Pak, enak nggak? Enak nggak? Ya nggak enak kalau gosong. Ya, ayo anak-anakku kita perbanyak baca sholawat. Bareng-bareng. Salam Nabi Muhammad. Salatullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna wa bil hadi naik mobil sudah pernah, naik motor juga pernah, naik beca sudah, naik katil. Jawabannya naik katil insya Allah. Salat salatullah ala Yasin. Salam Nabi Muhammad. Naik mobil pernah? Naik motor pernah? Naik beca pernah? Naik katil? Insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir naik katil semua. Beri amin ke komentar. Ini doa bagus. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini ketika meninggal dunia semua naik katil, amin. Nah, konton. Apa rahasianya anak-anakku? Ketika ada orang meninggal dunia tapi tidak naik katil, meninggalnya di laut dimakan ikan, berarti gak naik. Ada kuburannya tidak. Tetapi ketika orang meninggal dunia naik katil, digotong pasti menuju ke kuburan. Silakan kalian semua duluan, bapak belakangan. Ya dibalik deh, bapak belakangan kalian.
Semua pasti akan tapi yang terpenting anak-anakku, persiapkan diri untuk bekal kematian. Ini masih baru 2, masih 2 lagi, terus nggak? Buktikan yang kedua, yuk kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia pasti siap menjadi budaknya. Orang yang senang, yang cinta itu anak-anakku, pasti nuruti perintah kekasihnya, meninggalkan larangan kekasihnya. Ada AA sama II lagi jatuh cinta. Si AA WA sama II. Gimana WA-nya? AA tolong dong jemput II jam 1 di bawah pohon jambu. Ini WA dikirim dari siapa? AA. Dari II. Kira-kira II yang WA ke AA minta dijemput jam 1 di bawah pohon jambu, jemput tidak? Jemput. Itu AA sudah nongkrong di bawah pohon jambu dari jam 10 sampai rambutnya putih semua karena kembang jambu. Anak-anakku, kalau benar ngaku cinta sama Allah, yuk kita jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan, ikuti perintah Nabi Muhammad, tinggalkan larangan Nabi. Oke, saya tanya, jawab yang jujur semua. Sholat perintah atau larangan? Puasa, zakat, bolos, mencari ilmu, membaca Quran, nyontek perintah siapa? Halo anak-anakku, saya yakin Bapak Ibu, ini anak-anak soleh-soleh semua. Insya Allah nurun semua ya. Ahli Quran semua. Hafal Quran semua. Apa buktinya? Lanjutkan ayat yang saya baca. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Subhanallah. Saya gemeter kalau ada orang hafal Quran. Masya Allah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa. Yuk pulang dari sini anak-anakku, taruh HP-nya. Kita sekarang perbanyak baca Kenapa? Karena Siti Aisyah pernah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul adalah khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Yuk kita baca Qurannya, kita maknai, kita fahami, kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai Oke, sering baca surat Yasin? Berapa ayat? 83. Yang tahu berapa jumlah huruf surat Yasin? Pernah ngitung? Bu, pernah beli buku itu, Bu? Kederem-derem ngitung duit baik. Oke, huruf surat Yasin anak-anakku. Yasin. Ada berapa?
wa ilaihi turja'un. Terakhirnya kan itu berapa? Ada yang menghitung jumlah hurufnya adalah 3.000 huruf. Berapa? Percaya tidak? Pulang dari sini buka Yasinnya dihitung. Mau? Beneran Pak. Oke, mungkin terlalu banyak. Sering baca surat Al-Ikhlas? Surat apa itu? Qul bareng-bareng. Qul huwallah lam yalid berapa ayat? Berapa hurufnya? Nah, saya huruf mana? Teman-teman. Sama ya. Qul ada 2, qaf sama lam. Huwa ada 2, berarti Allah 4 jadi 8. Ahad 3 jadi 11. Ketika kita baca Qul huwallahu ahad yang jumlah hurufnya 11, kita akan diberi pahala oleh Allah 1 huruf 10 pahala kebaikan. Amin ya rabbal. Sampai walam yakul lahu kufuwan ahad jumlahnya 47 huruf. Ya, kalikan 10, 470 kebaikan pahala kita dapatkan. Amin ya rabbal. Baik anak-anakku, yang ketiga, peringatan Maulid Nabi kita sekarang adalah niatannya littibaah. Apa? Littibaah. Maksudnya apa Pak? Yuk kita ikuti contoh suri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang perlu kita contoh? 2. Yang pertama, akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlakul azimah. Ini setingkat lebih tinggi anak-anakku dari akhlakul karimah. Apa Pak akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu begini. Ketika ada orang yang menyakiti kita, walaupun kita mampu membalasnya, tapi kita tidak membalasnya, bahkan memaafkan, nah, itu akhlakul karimah. Lalu akhlakul azimah seperti apa Pak? Setingkat lebih tinggi anak-anakku dari akhlakul karimah. Apa Pak? Di samping mampu memaafkan, dia juga mampu berbuat baik kepada orang yang nyata-nyata menyakitinya. Contoh biar gampang. Halo, kalau kita dicubit sekali, balesnya innalillah. Anak-anakku, kalau dicubit sekali, kita berhak membalasnya 1 kali lah. Tetapi maaf, nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Mau dapat pahala? Ketika kita dicubit sekali, maafkan dia. Itulah akhlakul tidak membalasnya. Lalu akhlakul azimah bagaimana Pak? Setelah kita memaafkan, kasih 10.000. Bisa? Dicubit lagi 10.000 lah. Masya Allah, ya angel Pak. Itu telah dicontohkan oleh Rasul. Pernah dengar Rasul diludahi, disakiti,
dizalimi. Ketika yang meludahi Rasulullah sakit, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau buru-buru pulang ke rumah. Wahai Aisyah, di rumah ada apa? Maaf ya Rasul, tidak ada apa-apa. Paling ada kurma sedikit ya Rasul. Bungkus Aisyah, bungkus. Untuk apa ya Rasul? Saya ingin nengok orang padahal yang sering meludahi. Kalau kalian yang diludahi, yang ludahinya sakit gimana? Puas, syukur, mati ya Allah. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasul langsung nengok ke rumahnya, ketuk pintu. Siapa di luar? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Itu yang dari dalam anak-anakku membuka pintu. Ya Muhammad, ketika aku sehat, aku senantiasa menyakiti dirimu, bahkan meludahi dirimu. Apakah sekarang aku sakit, engkau akan membalasnya? Tidak. Saya dengar ibu lagi sakit, maka saya nengok ibu. Ceritanya yang ludahin ini ibu. Ya Allah Muhammad, baru engkau pertama kali orang yang menengok saya ketika saya sakit. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam karena akhlak Rasul. Ayo anak-anakku, kita tiru Rasulullah ya, akhlaknya. Beliau punya sifat berapa? 4. 1 sin, 2 amanah, 3 tabligh, 4 sidq. Artinya apa? Yuk kita berusaha jujur ya. Jangan bohong. Pertanyaannya, kenapa banyak orang bohong? Karena dengan bohong, menurut dia, dengan bohong saya akan dapat untung. Kalau jujur rugi. Jadi mendingan bohong. Yang kedua, menurut dia, kalau saya bohong saya akan selamat. Kalau jujur ketangkep, mendingan bohong. Itu kadang-kadang. Padahal selamatnya, untungnya hanya di dunia. Di akhirat tidak bisa ya, tidak bisa selamat. Yuk kita jujur, kita amanah, kita tabligh, menyampaikan, kita fatwa. Yang kedua, ikuti Rasulullah, contoh Rasulullah. Rasulullah itu adalah semangat sekali dalam mencari ilmu, menyampaikan ilmu. Maka kalian Bapak harapkan belajar terus. Kenapa? Karena relatif hidupnya lebih bahagia anak-anakku orang yang ilmunya luas dibanding orang yang ilmunya pas-pasan. Ada 2 tukang batu A penghasilannya 100-200 ribu, tukang batu B penghasilannya puluhan juta. Kira-kira ngangkat batu apa yang penghasilannya puluhan juta? Batu ginjal. Jangan sembarangan ngangkat batu ginjal, bisa mati. Sekali angkat 10 juta, sekali angkat 12 juta. Apa bedanya? Ada ilmunya ya. Terus belajar, IT-nya ditingkatkan ya. Karena nanti masa depan kalian itu bersaing dengan robot. Kalau kalian ketinggalan IT, ketinggalan teknologi, gaptek, wah sudah terpinggirkan, kalah dengan robot. Ayo terus belajar anak-anakku ya. Tantangan ke depan semakin besar. Anak-anakku yang memuliakan, apa yakin kalian adalah anak-anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah.
taat kepada Rasul, taat kepada ayah guru, ayah dan ibu, taat pada bapak ibu guru. Bapak ibu guru mau lihat nggak anak-anak ini nurut? Sekali lagi anak-anakku, angkat tangannya. Yang kanan, angkat. Yang nggak angkat mencret. Angkat semua. Dikepal. Dibuka. Kepal lagi. Buka lagi. Ke kanan. Kanan. Ke kiri. Kanan lagi. Kiri lagi. Dadah. Ini bukti anak-anak nurut. Amin. Mudah-mudahan semua sukses. Dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Terakhir peringatan maulid Nabi kita niatkan lisyafaat. Apa? Maksudnya apa? Mudah-mudahan peringatan maulid Nabi kita sekarang ini yang hadir khususnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi baik dunia maupun akhirat. Kesimpulannya apa tadi peringatan? 1 lil ma'rifah, 2 lil mahabbah, 3 littiba'ah, 4 lisyafa'ah. Mau dapat syafaat? Mau dapat syafaat? Mari, oh mari, mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa rahmat. Marilah, 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 hai kau. Wis pegang kendangi. Sekali lagi, mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah, dan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari berdoa, kita tundukkan hati dan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Yayasan Islamic Center semakin maju dan berkembang. Semoga siswa-siswi Islamic Center sukses dunia akhirat, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعنا على ذكرك wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Bantu kami, tolong kami ya Allah, agar kami bisa senantiasa ingat kepadamu, zikir kepadamu. Bantu kami, tolong kami ya Allah, agar kami mampu mensyukuri segala nikmat-Mu. Bantu kami, tolong kami ya Allah, agar kami mampu beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat,
yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, anak-anak didik kami, wabil khusus siswa-siswi Islamic Center Kabupaten Cirebon menjadi orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang ahli kesesatan, kemungkaran, kebodohan dan kebatilan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui segala kebutuhan kami, maka penuhilah ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada kulli zarrah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum